ଯୋହନ 3 पर्व 16 पद होची आमनकर विश्व प्रसिद्ध गोल्डन वर्स। ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे के तांठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन पाइबो। किंतु 3 पर्वर एक पदरु आमे देखुछ आ गुटे चरित्र जहां ना होची निकोदिमो तांको से आसुचंती जीशु पाखो तांको सहित जीशुंकर किछि वार्तालाप होची कथोपकथन होची आउ से पळे जाउचंती एभली अमीमांसित बा निष्पत्ति हे पारु नथिबा वाक्य गुराक तांको दिजणक मध्य कथावार्ता हला परे से कोनोसी निष्पत्ति नै पारनांती पळे जाउचंती। किंतु गोटे क्यूरियस हार्ट उत्सुकी हृदय नै कि से आस्थिले बहुत विषय जानिया पाइका तांकर विषय रे बाइबल रो बा जोहन ही केवल लिखिचंती सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहले चारटा सुसमाचार को बुझा जाए। सिनॉप्टिक गॉस्पेल रे निकोदिमो को नाम है केवल जोहन ही तांको विषय रे लिखिचंती दाटू पुणी ए 3 पर्व रे पुणी 9 पर्व रे पुणी 19 पर्व रे मो सेथि टिके समय दरकार बोलिका आगुरु आरंभ करछि आपण मन मो सहित कोऑपरेट करिवे। निश्चय मु भाबुछि समस्त पाखे बाइबल खोला थिबो एवं खाता पेंसिल बा पेन थिबो। 3 पर्व एक पद फारूसी मानक मध्य निकोदिमो नामक जने व्यक्ति थिले से यहूदी मानक जने नेता से रात्रि समय रे यीशु को निकट को आसी ताहां कहले हे गुरु आपण जे ईश्वर ठारो आगत गुरु ए आमने जानु कारण आपण एही जो समस्त आश्चर्य कर्म करू अछंती ईश्वर सांगरे नथिले सेही सबु केही करि पारे नाही। अनेक गुटे जगह रे अछि फारूसी माने यीशु को एई टाइप रो वर्ड व्यवहार करंतिनी आपण बोलिका उच्चारण केबे करंतिनी तू ता एक ही से बढ़ईर पुओ नुहे एटा को शैतान भूत लगी बाल जीबुल लगी एटा एटा सेटा तू इवन क्रुसर्पित हवा समय भी ताको मारिकी कहउचंती कहलु तते के मारला एंते बहुत रकम रो रेफरेंस अछि। फारूसी माने सेतल को लगभग बाइबल स्कॉलर माने कहंती जीसुଙ୍କ समय रे 5000 फारूसी थिले आ 5000 फारूसी से माने बहुत सम्मानीय स्तर रे अर्थात यहूदी मानक निमंते फारूसी माने एक होचंती बहुत सम्मानीय लोक जेतले से माने सेबाट दे जिबे माने छेड़ाई जे ताको सम्मान देबे से जदि गृह रे अछंती से माने पसिले समस्त छेड़ाई जिबे आ कारण से माने केवल वाक्य ऊपर ही से माने आलोचना करथिले आउ किछि लोक शिक्षा दान करथिले जेंति हमें देखिचो गमलियल बोल जने फारूसी से पाउल को शिक्षा देथिले। बर्तन ए जो निकोदिमो को विषय हम जतले देखुचो से लेखाई छी से फारूसी थिले यहूदी मानक जने नेता थिले। अभिका माने देखुचु हमरो भारतर शासन प्रक्रिया रे लगभग दुईटी स्तर अछि बा दुईटी प्रक्रिया अछि। गोटे होची पार्लियामेंटरी सिस्टम जोठी कि निर्वाचित प्रतिनिधि माने सेमाने जाइकरी आईन प्रणयन करंती आईन को तर्जुमा करंती सॉरी आईन प्रणयन करंती आईन को इंप्लीमेंट करंती। आ गोटे अछि सुप्रीम कोर्ट बा विचारालय सेमानकर काम हैला सेमान मध्य होचंती कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जेमिति सुप्रीम कोर्ट रो जजेस माने तांको राष्ट्रपति ही बाछंती तांको अपॉइंटमेंट दियंती ठीक से बड़ी भाव में निर्वाचन कमिशनर आन केतटा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अच्छे जो मन को राष्ट्रपति ही तांको अपॉइंटमेंट देवे। तेबे ये दुईटी मुख्य गोटे होची हमरो पार्लियामेंटरी सिस्टम आ गोटे होची जुडिशियरी सिस्टम। सेते बेले यीशुଙ୍କ समय रे जेरूशलेम रे इजराइल रे केवल एई फारूसी मानक द्वारा गठित गोटे काउंसिल थिला। से काउंसिल रो हमर जेंति आईन प्रणयन जोठी करा जाय दिल्ली रे ताकंती पार्लियामेंटरी भवन बा पार्लियामेंट सेमती एई जूस मानकर जोता थिला एठी लेखा है जे
जिहुदी मानकर से जड़े नेता थिले नेता कहले जो माने ए 5000 फारसी रु 171 171 এই 171 फारसी को से नेबे कोठी को सॉरी 171 विशिष्ट सैनेड्रिन बा काउंसिल को ए फारसी मानक मध्य सेथिरे स्थान थिला साधुकी मानकर थिला इत्यादि अच्छी सो से मानकर नंबर थिला से विषय आम एत समय नबानी এই जो निकोदिम आपण मका भाबंतु जोटा कि बर्तमान हमर सुप्रीम कोर्ट से माने बर्तमान जेंति ब्रह्मा बिलबिले वेद गोटे हिंदू मान गोटे कहते सेमिति जहाँ सुप्रीम कोर्ट जजेस माने कहिबे सान कोर्ट जज माने ताको ग्रहण करती समस्त ही ग्रहण करती के सेतरु बाद जाई परिबे नाही एभली एक विचार विभागीय एवं सेथिरे मध्य से मानकर थिला कोन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर खाली विचार परिका नुहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थिला देश को शासन करिवार ताको पक्ष शक्ति थिला ए दुईटी जाकर से माने थिले सैनेड्रिन ताको कहा होतला ए सैनेड्रिन एते पावरफुल सेते जानि परंतु ई बाबू जनक निकोदिम जे रात्रि काल जीसु पाख आसिले से सैनेड्रिन गोटे मेंबर तो भावत गोटे छोटिया लोक से नुहंती एकेरे फारोसी फारोसी माने तो साधारणतः लोक मान को खातिर करते लोक मान ताको रेस्पेक्ट दियंती ए पुणी होचंती सैनेड्रिन रो गोटे मेंबर सेतमे लिखा है से जिहुदी मानक जन नेता थिले एतिके आमे निकोदिम को विषय रे जानिलु आ अधिक किछि जानिबार उपाय नै कारण जोहन आ बेसी किछि कहिया को चाहू नांती तापर हम जे द्वितीय पद को आसुचु देखुचु से रात्रि समय जीसु निकट को आस्थिले तार अर्थ होची से दिन बेले समस्तंकर लोचन रे लोक लोचन रे आसिया पे चाहू नथिले एक गोटे कारण हेई पारे मु जानिनी निकोदिम कोन पे आसिले मते कहि नांती से कि मोर तांका संग देखा भी हेनी द्वितीय कारण हेई पारे से जानुथिले जीसु दिन सारा से भ्रमण करचंती प्रचार करचंती रोग सुस्थ करचंती सब आड़े बुला बुली हेन तेन सब करचंती तेणु दिन बेले कोठ तक मु भेटिबी राति रे कोठ गोटे से थिबे मु जाई पहुंची जेबी एटा भी गोटे कारण हेई पारे तृतीय कारण होची जेहेतु फारसी माने जीसु को घृणा करथिले काहे कि घृणा करथिले एथि पयका ना से माने होचंती शासन बा प्रशासनिक अधिकारी जेंति आईएएस आईएफएस आउ इंडियन फॉरेन सर्विस गोटे अच्छी से माने होचंती प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सेमती एमाने मध्य होचंती प्रशासनिक अधिकारी आउ विचार विभागीय अधिकारी दुईटा तांकर पावर तांकर भितर थिला होय तो समय हो नथिबो दिन बेले से सब कार्य सारिके आसिया पयका किंबा अन्य माने जदि से फारसी जो सैनेड्रिन रे जो आउ 171 अछंती बा आउ जो 170 रहिबे आकु छाड़ देले से काले देखि देबे सेमान तांकु घृणा करथिले जीसु आसिया फल रे सेमानकर चिंताधारा को लोक मर्ते संदेह कलेनी बहु जगह लिखा हिची सेमाने डरुथिले लोक मतन को काहे के एते परिमाण रे सेमाने जीसु को विश्वास करथिले जहाँ फल कि माने आमको शेष को कई विश्वास करें आमर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ चलनी आमर जो जुडिशियरी पावर चलनी एमाने मते से आशंका थिला ए सब को आखि आगे रखिकी हुए तो मु जानी ठीक रे हुए तो निकोदिम चूज करचंती मो रात्रि रे जीवी जेतले से रात्रि रे आसुचंती आपण माने चिंता करंतु से समय कौन से जेहुदी मान इस्राएल रास्ता गुड़ाक एमती पिचु रास्ता नथिला जिमितिया पथुरिया रास्ता गोड़ी रास्ता माटी रास्ता सेमतिया थिला आउ लाइट नथिला अंधकार सबआडे अंधकार थिला तेणु एटा गोटे सुंदर समय कहीं जानी परिबेनी कहीं देखि परिबेनी अरे फारूसी हेकरी जीसु पाखु आछि काहे कि जानती जीसुंकर रिकग्निशन नथिला इवन आप बहुत जगह देखिए
ଯୌନ 7 ରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ ସେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ ଗାଲେରୀରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁ ପରା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଚି କଣ ରହିଛୁ, ଯାଉନ ଯହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ। ଆଉ ଯହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ସିନା ଗଲେ ତୋର ଭାବବାଦୀ ଗୁଣଟା ଜଣା ପଡିବ। ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କରିକିରି ଭାଇମାନେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ବର୍ଷଟା ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ 3 ପର୍ବରେ ଅଛି ଯେ ଆଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି ବୋଲିକା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଭାଇମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ହାଫ ବ୍ରଦର ମାନେ କହୁଥିଲେ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି, ହି ଇଜ ଆଉଟ ଅଫ ଦି ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, କିଏ ଥଟା ଟପରା କରୁଛି ତ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବାଲ ଜିବ୍ରିଲ ବା ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଆଣିକି ସେ ଯିଏ ଯାହା ପାରିଲା କହି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ମେଜର ଜିନିଷ ହଉଛି ଫାରସୀ ମାନଙ୍କର ସେଟା ସବୁଠୁ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯୋଉଟାକି ମୂଷା ଯୋଉ ଲ ଦେଇଥାଏ ସେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିବ, ତୁମେ ତାକୁ ପଥରରେ ମାରିବ, ହେରେଟିକ। ଏଇ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ଏକ, ପିତା ଯାହା କରନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଦେଖେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ତାଙ୍କର ରାଗ ଜଳିକି ନିଆଁ ଦେହରେ, କିଏରେ ଏ ଲୋକ, ତାର କେତେ ସାହସ ହେଲାଣି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହି ପକଉଛି, ଇଆଡେ କହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ, ଯିଏ ମତେ ଦେଖିଛି ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଏତେ କଥା ଗୁଡାକ କହିଯାଉଛି, ଆକୁ ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଲା, ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ପଚାରିଥିଲେ ଦିନେ ଆସି, ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? ସେଠୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯୋହନଙ୍କର ଡୁବନଟା କୋଉଠୁ ହେଲା? ସେମାନେ ଯଦି କହିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଏଠୁ ବିପଦରେ ପଡିବ, ଏଠୁ କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡିବ, ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ମୁଁ ବି କହିବିନି, ଜାଣିନି ବୋଲି କହିଲେନି, ମୁଁ ବି କହିବିନି। ଏଇ ରକମର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରୁ ବା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରୁ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ରକମର ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। କାରଣ କେତିକି 20-23 ପର୍ବ ଲେଖିଲେ, ମାର୍କ କେତିକି ଲେଖିଲେ, ଲୁକ କେତିକି ପର୍ବ ଲେଖିଲେ, କେତେ ସମ୍ଭବ ଏଇଗୁରା ଏତେ ଗୁଡାକ ବିସ୍ତୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ତାରି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୋଟେ ଫାରୁସୀର ମାନସିକତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନିକୋଦିମଙ୍କ ମାନସିକତା ଠିକ ସେୟା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମ ଟିକେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ଫାରୁସୀ ମାନେ ଏ ତୁ ତାର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ପଢିथे, ମୁଁ ସେଟା ଉପରେ ଆଉ ସମୟ ନଉନି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୌନ 3 ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ, ହେ ଗୁରୁ ରାବାଇ। ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟ ଭିତରୁ 2 ଜଣ କହିଥିଲେ ରାବାଇ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇ ଯୌନ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 49ରେ ନିଥନେଲ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ହେ ରାବି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ରାବି ବୋଲିକା ପ୍ରାୟ କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ରାବାଇ। ରାବାଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଦଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାବାଇ ବୋଲିକା ସେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣ, ତୁ ତା ରେ କହିନାହାନ୍ତି, ହେଇରେ ତୁରେ ଏମିତି ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଜନକ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ ଏହା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣୁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ଟୋଟାଲ ଫାରସୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ତ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣୁ। ତାର ରିଜନଟା ହଉଛି କଣ? କାରଣ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ସେଇ ସବୁ କେହି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ଦେଖିଲେ? ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡା ସେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବାର ସିନା କଥା କହିଲେ, କୋଉଠି ଦେଖିଲେ? ଠିକ ସେ 3 ପର୍ବର ଯୋଉ ଶେଷ ହେଇଛି, 2 ପର୍ବଟା ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି, ଓଡିଆ ବାଇବଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ। ସେଇ ଶୀର୍ଷକ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 23ରୁ, ଯୌନ 2 ପର୍ବର 23ରୁ
ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ସାଧିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି, ଗୋଟେ ଦିଟା ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଠିକ 3 ପର୍ବର ପାଖରେ ଲାଗିଛି ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ। ହୁଏତ ନିକୋଦିମ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ତ ସାଧା ଲୋକ କିଏ କରିପାରିବନି, ଏଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଶକ୍ତି, ନହେଲେ ସେ କରିପାରିବନି। ଏଇ ସବୁ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେ 23ଟା ସାରିଦବା। ଅନେକ ତାହାଙ୍କ ସାଧିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ ରଖିଲେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲେ। ପୁଣି କେହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦବ ଏହା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲା। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଅଛି ତାହା ସେ ଆପେ ଜାଣୁଥିଲେ। ତା ମାନେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକୋଦିମଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁକା ଯୋହନ 2ୟ ପର୍ବଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3ୟ ପର୍ବରେ ସେ ନିକୋଦିମକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। କୋଉଠି ବି ଆଣିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ସାରିଲେ 2ୟ ପର୍ବଟାକୁ, ସେଠି ଲେଖିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଅଛି ଜାଣୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକୋଦିମକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଭିତରକୁ। ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ମାର୍କରେ ପାଇବନି, ମାଥୁରେ ପାଇବନି, ଲୁକରେ ପାଇବନି ନିକୋଦିମର ଷ୍ଟୋରି। ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା, ସେହି ସବୁ କେହି କରିପାରେନି ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। କେତେ ବଡ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ କେତେ ବଡ ଭରସା ନିକୋଦିମଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଆମମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆଡେ, ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣୁ। ଉତ୍ତରଟା ହଉଛି ହଁ ବା ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି। କଣ କହିଲେ? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ନିକୋଦିମ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ? ସେ କଣ 2ୟ ଥର ଆପଣା ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। 3 ପଦଟା ହଉଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, 5 ପଦ ହଉଛି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ, ପୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ଆତ୍ମା। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପଣ ମାନେ ଭଲକିରି ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହବ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ତୁମକୁ କହିଲି, ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିକୋଦିମଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅନି। 8, ବାୟୁ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେହି ଦିଗରେ ବହେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଜାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେହି ପ୍ରକାର। ନିକୋଦିମ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହି ସବୁ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଆଜିର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ମହିଳା। ସେଟା କୋଉଠି? ଏହି ସବୁ କିପରି ହୋଇପାରେ? କୁହନ୍ତୁ, ଏଟା ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି।
ଏହି ସବୁ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଜଣେ ମହିଳା ପଚାରିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭର୍ଜିନ୍। ये मरियम मरियम ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ କହିଲେ? ରତ୍ନପ୍ରଭା ସିଷ୍ଟର। ଦି ଜଣ କହିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦି ଜଣ କହିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲୋକ 1:34 ବାହାର କରନ୍ତୁ, ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ପଢୁନି, ଆପଣ ମାନେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ 1:34। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ଗୁରୁ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କଣ ଏଇ ସବୁ ବୁଝୁନ? What a question. ସରିଗଲା। ନିକୋଦିମ କେସ୍ ଗନ୍, ସରିଗଲା। ଆଉ ନିକୋଦିମ ବିଷୟରେ ଯୌନ ଲେଖିଲେନି। ପୁଣି କୋଉଠୁ ଲେଖିଲେ? 9 ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯୌନ 9 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ନଅ ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟା ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଶେଷକୁ ସବୁଆଡେ ସେଟା ଡିବଡିବା ହେଇଗଲା। ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସେ ଘେର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ସେଇଟା ଯାଇକିରି 15 ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତଏବ ସେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲା, ଏହା ଫାରୁସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି 16, ତ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନାହିଁ। What a contrast. ନିକୋଦିମ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି 3 ପର୍ବରେ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନ ଆସିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମୋଶାଙ୍କର ଲ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସୁସ୍ଥ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚଲଉଛି। ଆଉ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆସିନୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିନୁ। ଏମିତି ହଉ 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 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଁ 40। ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅନ୍ଧ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏହା ଏବେ କହୁଅଛୁ, ତୁମମାନେ ପାପ ହଉଅଛ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଡିବେଟ ହଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିବା ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ ଡିବେଟ ହଉଛି। ଏବଂ ସେ ଡିବେଟରେ ସାନେଡ୍ରିନ୍ ଯାକେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନିକୋଦିମ ସେ ସାନେଡ୍ରିନରେ ସେ ଛିଡା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଉଚିତ? ଆମର ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହୁନି ଯେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷର ଶୁଣିକି ଆମେ କହିଦବା। ଅନ୍ୟ ଫାରସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ତାର ସପକ୍ଷ କରୁଛୁ, ତାକୁ ତୁ ପକ୍ଷ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ନିକୋଦିମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 19 କୁ।
ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହାରାମାଥିଅର ଯୋସେଫ ସେ ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ନିକୋଦିମ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡିକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଉଣେଇଶ ପର୍ବର 38ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ହାରାମାଥିଅର ଯୋସେଫ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଘେନିଯିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଥିରେ ପିଲାତ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ଘେନିଗଲେ। 39 ଯୋଉ ନିକୋଦିମ ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉ ନିକୋଦିମ ପ୍ରଥମେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋହନ ମନ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିକୋଦିମ, ଅନ୍ୟ ନିକୋଦିମ କେହି ନୁହେଁ। ସେ ପ୍ରାୟ 50 ସେର ଗନ୍ଧରସ ମିଶ୍ରିତ ଅଗୁରୁ ଘେନି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଘେନି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସମାଧି ଦେବା ରୀତି ଅନୁସାରେ ତାହା ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାଧି ଥିଲା, ସେଥିରେ କେହି କେବେ ରଖା ଯାଇ ନଥିଲା। ଅତଏବ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଆୟୋଜନ ଦିନ ହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, କାରଣ ସେଇ ସମାଧି ନିକଟରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ନିକୋଦିମଙ୍କର ତୃତୀୟ ଆବିର୍ଭାବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋହନ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ନବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଶା ରାଜା, ତାଙ୍କର ସମାଧିରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 16 ପର୍ବ 14 ପଦରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16 ପର୍ବର 14 ପଦରେ। ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଆପଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ କବର ଖୋଳିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି କବରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ଗନ୍ଧ ବଣିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅତି ବଡ଼ ଦାହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 3ଟି ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ ପାଇଁକା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 45:6-7 ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତୁମ୍ଭର ରାଜଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେମ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଘୃଣା କରିଅଛ। ଏହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ମିତ୍ରଗଣ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପରମ ଗୀତ 4 ପର୍ବର 13 ଆଉ 14। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ 45ର 8ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭର ସକଳ ବସ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧରସ ଅଗୁରୁ ଓ ଦାରୁଚିନିରେ ସୁବାସମୟ। ପ୍ରୋଭର୍ବସ୍ 7:17ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଗନ୍ଧରସ ଅଗୁରୁ ଦାରୁଚିନିରେ ମୋହର ଶଯ୍ୟା ସୁବାସିତ କରିଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମହକିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭାରି କଷ୍ଟଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ରାଜା ଆଶାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁକା ନିକୋଦିମ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 50 ସେର ଆଜିକାଲି ହିସାବରେ ହଉଛି 32.5 କେଜି, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଥିଲା, ଆକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୁଡେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି, ସେମାନେ ଅଶୁଚି ବିଷୟ, ଅପବିତ୍ର ବିଷୟକୁ ଛୁଇଁବେନି କି ପ୍ରବେଶ ବି କରିବେନି। ଯୋହନ 18 ପର୍ବ 28 ଦେଖନ୍ତୁ।
ପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୟଫାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରସାଦକୁ ଘେନିଗଲେ। କୟଫାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରାସାଦକୁ ଘେନିଗଲେ। ସେ ପ୍ରାସାଦ କାହାର? ପିଲାତଙ୍କର। ପିଲାତ ବିଜାତି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେପରି ଅଶୁଚି ନ ହୋଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରତିପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେନି। କାଳେ ପିଲାତ ହଉଛନ୍ତି ବିଜାତି, ସେ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବି ଆମେ ଅଶୁଚି ହେଇଯିବା, ଆମେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୋଜ ଖାଇପାରିବାନି। ଏମାନେ ଏକା ବସିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗନ୍ଧରସ ସେ ଅଗୁରୁରେ ତାଙ୍କୁ ବାସଯୁକ୍ତ କରିକି ବୁଲେଇ ଦେଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୋଜ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିକୋଦିମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାରସୀ, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଖାତିର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଖାତିର ନାହିଁ? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ଆସିକିରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି 19 ପର୍ବର 40 ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ପଢିବା, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଘେନି ଲେଖା ହେଇଛି accepted. They accepted the body of Jesus. ଯୌନ ସୁସମାଚାର ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେଇଛି 1 ପର୍ବରେ, ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। But as many as believed him gave him the power to become the sons of God. ହୁଏତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅବିକା ସେ ଆସିଥିଲେ ରାତ୍ରି କାଳରେ, ଅବିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇନି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ କମିଟେଡ, ଡେଡିକେଟେଡ ଯୀଶୁ ପ୍ରତି ଆସିଥିଲେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇକିରି। ଆଉ ମଝିରେ ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସାନିହେଡ୍ରିନରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡର ବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବି ସେ ରିସିଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ନା, ବାୟୁ ଯେଉଁ ଆଡେ ବହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ବହିବ, ତାର ଗତି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଟିକେ ଦୟାକରି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଜିହିଜିକଲ ତାର 36 ପର୍ବ। ଏଠି ପୁଣି 36 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୂଚି ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା, ତହିଁରୁ ତୁମାନେ ସୂଚି ହବ। ତୁମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଶୌଚରୁ ତୁମାନଙ୍କ ସକଳ ପ୍ରତିମାପଣ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସୂଚି କରିବା। ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦବା, ଆଉ ତୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦବା। ଆଜି ନିକୋଦିମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଜୀବନ ସବୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଡରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ହାଡ, ହେଇପାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡିଥିବା ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ହାଡ। ସେଇ ବାୟୁ ବୋହିଲା। କୋଉ ବାୟୁ? ଯୀଶୁ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ବାୟୁ କୋଉ ଦିଗକୁ ବୋହେ, କୋଉ ଦିଗକୁ ଆସେ ତୁମେ ଜାଣିନ। ସେଇ ଜିହିଜିକାଲ 37 ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିକୋଦିମ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ହାଡ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାୟୁ ବୋହିଲା, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନୂତନ ହୃଦୟ, ସୂଚି ହୃଦୟ
ଆଉ ସୂଚି ଜଳ ପ୍ରଭୁ ସିଞ୍ଚିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି 36-25 ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦବା ଆଉ ଆମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ସେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶେଷ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଏକ ଲୋକ, ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକଟାକୁ ଏତେ ସାହସ କିଏ କଲା? ଯୋଉ ଲୋକ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଲୁଚିକି ଆସିଥିଲା, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସାନେଡ୍ରିନକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡିକୁ ଛୁଉଁଛି ମାନେ ସେ ଅଶୁଚି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଉ ନିସ୍ତର୍ପ ପାଳି ପାଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫାରସୀ, ଗୋଟେ ସାନେଡ୍ରିନର ମେମ୍ବର ସେ ନିହାତି ପାଳନ କରିବେ, ସେ ଗୁରୁ ପାଳନ କରିବେ ନା। ହ୍ୟାଲୋ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିସ୍ତାର ପାଇଯାଇଛି। ପାଷ୍ଟ ଓଭର। ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କହୁ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ପାସ ଓଭର। ସେ କୋଉଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା? ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂଚି ଜଳ ଛିଞ୍ଚା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନା ଜଳ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ସେ କେହି ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଷ୍କ ଅସ୍ଥି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂଚି ଜଳ ଛିଞ୍ଚା ହଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଅଶୌଚରୁ ସେମାନେ ସୂଚି ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦଉଛନ୍ତି, ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ କାଢି ନେବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିକୋଦିମକୁ ସେ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଶୁଷ୍କ ହାଡ ନୁହେଁ, ସେ ଆଉ ଭୟ କରୁନି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇଛି। ଡେଡ ବଡିକୁ ରିସିଭ କଲା, ତାର ଯେତିକି ଆୟ କରିଥିଲା, ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା, ଯାହା ସମ୍ଭବ ତାର ଥିଲା, ସବୁତକ ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଖେଇ ସାରିଛି। ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ସାନେଡ୍ରିନରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଫାରସୀ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ପିଟିଲେ, ବାଡେଇଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଲେ। ଶେଷକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ନିକୋଦିମର ଝିଅ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ବିଲରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଫାରସୀ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଧନୀ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ରାତ୍ରି କାଳରେ, ଏ ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆଗତ, ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲା, ସେଇ ପବନ ବୁଲିଲା ଆଉ ଥରେ ଶୁଷ୍କ ହାଡ ଉପରେ, ଜଳ ଆତ୍ମାରୁ ଛିଞ୍ଚା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଲିୟରଲି ଜିଜିକାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସୂଚି ଜଳ ସିଞ୍ଚିବା, ନୂତନ ହୃଦୟ ଦବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ନିକୋଦିମ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଷ୍ୟ ନିକୋଦିମ। ସେଠି ସିନା ସେ ପାସ ଓଭର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ପାଷ୍ଟ ଓଭର, ନିସ୍ତାର ପାଇଗଲେ, ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଗଲେ, এই ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁଚିତାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପାସ ଓଭର ପାଳନ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ନୂତନ ହୃଦୟ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଳ, ଯୋଉ ଜଳ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଜଳ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ କି ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଆଜି ପିତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଦକ୍ଷିଣା, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଏଇଭଳି କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପାପ ନଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଦାଗ ଅଛି, କ୍ଷତ ଅଛି। କାହାକୁ କୋରୋନା ମରା ହେଇଛି, କାହାକୁ ବର୍ଷାରେ ହତ କରାହେଇଛି, କେତେ ରକମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କ୍ଷତ ଅଛି, ଦାଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ନଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷତ ଦାଗ ଅଛି।
प्रभु आमनको समस्तको आशीर्वाद करंतु आमने से क्षत दाग देके चलिबा से जीवनर पथ होची से क्षत दागर पथ शिष्यतर गुरु दक्षिणा होची से आघात से प्रहार प्रभु आमनको से निकोदिम परे शिष्यर प्रकृत गुरु दक्षिणा चुकेया पेका बल दियंतु शक्ति दियंतु साहस थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू